हे मोर प्रियजन आपण समस्त को मोर आत्मिक अन्न चैनल को स्वागत करे। आज चिंतन मुख्य प्रसंग आज जो पर्व आम पालन करुछु ताहेला प्रभु जीशुंकर पवित्र शरीर और रुधिर पर्व। तेबे यही पर्वर महात्म्य जानिबा पूर्वरु आम माने चिंता करिबा बा आपण माने जानती कि मोर गोटे प्रश्न जे प्रतिदिन सारा पृथ्वी रे केतोटी दिव्य यज्ञ उत्सर्ग करा जाउछि। निकटर गणना अनुसार आम माने जानू प्राय 4 लाख रु 5 लाख दिव्य यज्ञ प्रतिदिन उत्सर्ग करा जाय थाए। यार कारण कौन? कारण 4 रु प्राय 5 लाख जाजक माने अछंती पृथ्वी रे। तेरे प्रति जाजक प्रतिदिन प्रभुंकर गौरवार्थे बा उपासना द्वारा प्रभुंकर धन्यवाद करिथाउ। दिव्य यज्ञर अर्थ यूकरिस्ट अर्थ है धन्यवादर बलि। तेबे कौन पाए आमे धन्यवाद दो? आमे धन्यवाद देउ कारण प्रभु जीशु निजर जातना मृत्यु एवं पुनरुत्थान द्वारा यही जगत को मानव जाति को उद्धार करिसेंती। अतएव दिव्य जगह आमे कौन करू? आमे स्मरण करू। केवल स्मरण नहीं आमे पालन करू जे जीशु किपरि आमान को उद्धार कले और सही रहस्य आम माने यही दिव्य यज्ञ रे उत्सर्ग करिथाउ पालन करिथाउ। बेले बेले आमे कहि थाउ मु यज्ञ को देखिबा को जाउछि। यज्ञ देखिबा को जाउछि इंग्रजी आई एम गोइंग टू सी द मास। आमे देखिबा पई नाही, एडा यात्रा नाही, आमे देखिबा को जिबा। केते जण कहंती मु जाउछि यज्ञ अटेंड करिया पई। मु भाबे एहा सभा नाही बा मीटिंग नाही जे आमे अटेंड करिवा को जाउछु बा ऑफिस नाही जे आमे ऑफिस अटेंड करिया को जाउछु बा बेले बेले आमे कहिथा आई एम गोइंग टू लिसन द मास बा माने यज्ञ सुनिवा को जाउछु। एडा म्यूजिक बा कॉन्सर्ट नाही बा तेनु आमे कहि पारिबा नाही कि आमे सुनिबा को जाउछु। वास्तव रे आमे कोन कहिबा उचित जे आई एम गोइंग टू ऑफर द होली मास। आमो दिव्य यज्ञ अर्पण करिवा को जाउछि मा दिव्य यज्ञ म अंश ग्रहण करिया को जाउछि। एहा हेबा वास्तव अर्थ। तेनु प्रिय भाई भौणी माने यह केते गुरुत्वपूर्ण जेतेबेले एई दिव्य जीशुंकर दिव्य शरीर रुधिर पर्व पालन करूछु। एई दिव्य यज्ञर महात्म्य गभीरता आमे चिंतन करिवा आवश्यक। निजे निजे प्रश्न करिवा आवश्यक मु कोन जाउछि कारण मु जण मोर परंपरा मोर बापा मां मोर बाईटा चाली आसीछि आम कैथोलिक मंडली रे तेणु मु जाउछि। एई प्रकार कोन मनोभाव अछि ना वास्तव रे मो ठारे गोटे क्षुधा गोटे तृषा जे मु जाउछि प्रभु को धन्यवाद देबा पई। मु जाउछि दिव्य यज्ञ को मु दिव्य बलि अर्पण करिवा पई आउ प्रभु को पाइबा पई प्रभु को धन्यवाद देबा पई प्रभु को पाइबा पई मो जीवन रे तृषा अछि कि जदि प्रतिदिन आमानकर सेमिनारी हो अनुष्ठान हो मंडली हो चर्च रे करा जाउछि एटा गोटे केवल रीति नीति नुहे बा परंपरा भाव रे चली नाही। वास्तव रे दिव्य यज्ञ रे कौन हुए? दिव्य यज्ञ रे एही रोटी साधारण रोटी और द्राक्षारस जीशुंकर शरीर और रुधिर रे परिणत हुए। जीशुंकर शरीर और रुधिर रे यहा गोटे प्रतीक नुहे। इट्स नॉट ए सिंबल, इट्स नॉट ए साइन। एगुड़ा गोटे प्रतीक बा चिन्ह बा स्मरण गोटे मने पकेबा नुहे। प्रिय भाई भौणी माने आमाने कैथोलिक मंडली रे गोटे शब्द आमाने व्यवहार करिथाउ इंग्रजी रे कौन होउछि दिव्य यज्ञ रे सेही साधारण रोटी और द्राक्षारस वास्तव रे प्रकृत रे सत्य रे जीशुंकर शरीर और रुधिर रे परिणत होउछि। जेतेबेले याजक दिव्य यज्ञ समय कहंती जे हे प्रभु तुमर सेही परम पवित्र आत्मा को प्रेरण करी एही रोटी और द्राक्षारस को तुम पुत्र जीशुंकर शरीर और रुधिर रे परिणत कर आ से समय से याजकर गोटे कमांड गोटे आदेश रे पवित्र आत्मा आसंती
ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଓ ରୁଧିରରେ। ତେଣୁ ତାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସସବଷ୍ଟାନ୍ସିଏସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ସେଇ ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଦେଖିବାକୁ ଧଳା, ତାର ଓଜନ ସମାନ, ତାର ଟେଷ୍ଟ ସମାନ, ତାର ସ୍ୱାଦ ବା ଓଜନ ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦ ଏସେନ୍ସ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଏହାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ ଆମେ ପଢିବା, ଘଟଣା ଗୁଡିକ ପଢିବା, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଘଟିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅର୍ତ୍ତନାରେ, ଇଟାଲୀର ଇଟାଲୀର ଲାଞ୍ଚାନ ନାମକ ଏକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଜଣେ ଯାଜକ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ତାର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ଏହି ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଅଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ସେହି ରୁଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେହି ରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ମାଂସରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେହି ମାଂସ ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେଇ ଫ୍ଲେଶ ବା ମାଂସ ହୃଦୟର ମାଂସ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମାଂସ, ଏବଂ ସେଇ ରକ୍ତ ଥିଲା AB ପଜିଟିଭ, ଯୋଉଟା କି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି କିପରି ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିଲେ, ଯୋଉ ଟୁରିନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଇଟାଲୀର ଟୁରିନରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କାଲବାରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ବେରୋନିକା ଯେଉଁ ରୁମାଲରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଛାପି ଦେଇଛନ୍ତି ଝାଳ ଆଉ ରକ୍ତ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ଟୁରିନରେ। ଆଉ ତାହାକୁ ଏବଂ ଏହି ରକ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାହା ସମାନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଏହା ସତ୍ୟରେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ତାହା ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଅନେକ ମିରାକଲ, ୟୁକାରିଷ୍ଟିକ ମିରାକଲ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଘଟିଛି ଆମ ଦେଶରେ। କେରଳରେ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ 2013 ମସିହାରେ କଣ ଘଟିଲା? ସେ ବିଲାକୁନୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଲାସେରୀ ଡାଇସେସ୍ କାନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଜଣେ ଫାଦର ଥୋମାସ, ସେ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଦ କିଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ପରି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାଏ, ସେଇ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ବେଦୀରେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆକାର, ଗୋଟିଏ ଇମେଜ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ ସେଇଠି ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାହା ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ, ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ରୁଟିକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯାଜକ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ରୁଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ଆଗେଇ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛବିଟି, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଛବିଟି ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଷ୍ଟ ବା ସେଇ ପ୍ରସାଦ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦକୁ ସେ ଖାଇଲେ ପରେ ନିଜର ସାକ୍ରିଷ୍ଟିଆନକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ରୁଟିକୁ। ଆଉ ସେଇ ସାକ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁହଁ। କେବଳ ସେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ। କେବଳ ସେତିକିରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଏହା ସେଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଦେଶର ବିଶପ, ଆର୍ଚ ବିଶପ ପୁଣି ପଠାଗଲା ଭାଟିକାନକୁ। ଆଉ 13 ବର୍ଷ ପରେ ତାହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଭାବରେ, ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ମାସେ ପରେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯଦି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ କିଛି ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେପରି ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ ବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ବା ଲିକ୍ୱିଡ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏତେ ମସିହା 2013 ରୁ 25 ତାରିଖ ମେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଟିକାନ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଇଛି। ଏହା ଏକ ୟୁକାରିଷ୍ଟିକ ମିରାକଲ, ଏହା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଭିଲାକୁନୁର କେରଳର ସେଇ ଜାଗାରେ ଏହା ରଖାଯାଇଛି। ଲୋକେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ମତେ, କେମିତି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ମୁଁ କହେ ତିନୋଟି ବିଷୟ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାର ବା ଆମ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥାଉ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କହେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ସେଇ ସମୟରେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପୀଠ, ଆମର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୁଏ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ପୀଠ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିକି ଯିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ବାକ୍ୟ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ପଠନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଇ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ସେହି ଅଫରଟି ଅର୍ପଣ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରୋଟି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ନେଇ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ନେଇଛୁ, ହେଇପାରେ ଆମର ଭାଇ, ପୁଅ, ରୋଗୀ, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଲୁହ, ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଇ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ବେଦୀରେ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ସେଇ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସକୁ ଯେପରି ନିଜର ଶରୀର ରୁଧିରରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା করে, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ତାହାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ରୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, ରୋଗ ସୁସ୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ଆମର ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାହା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେବ। ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ମିରାକଲ ଇଜ ହ୍ୟାପେନିଂ ଇନ ଦ ୟୁକାରିଷ୍ଟ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଏହା ଏକ ମହାନ। ତେବେ ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ତୃତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଯୁଦା ନିଜ ହୃଦୟ ମନରେ ସେଇ ପାପ ଥାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରେଇ ଦେଲେ, ଶୈତାନ ତା ଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଟି ନେଲେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିବେକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କୋଉ ପାପ ଥାଇ ଆମେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତି, ଯେପରି ମାରିଆ ସେଇ ହୃଦୟରେ ରଖିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେଇପରି ଯୀଶୁ କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଷାରେ ନାହିଁ, ସେ ଆସିବେ ଆମର ହୃଦୟ, ଆମେ କରିବା ଦିବ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଷା, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସାଧୁ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସେ କହନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ପାଇଁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡି ରହେ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ରହିନଥାଏ ଲମ୍ବା ଧାଡି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ହୁଏ? ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମେ ଯଦି ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, 51 ପଦରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ରୋଟି, ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରୋଟି, ଯିଏ ମତେ ଭୋଜନ କରେ, ଯିଏ ମୋର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ। ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇଠି ସେ କହନ୍ତି, 51ରୁ ଯଦି ଆମେ 56 ଯାଏ ପଢିବା, ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ କରିବି। ତୃତୀୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି, ସେ ମୋ ଠାରେ ରହିବ। କି ମହାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହଉ। ଆମକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। କାର୍ଲୋସ ଆକ୍ୟୁଟାସ କହନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ, through the Eucharist is the highest way to heaven। ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାଜପଥ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାଜପଥ ମୋ ପାଇଁ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ।
ଆଉ ଯେତିକି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବା ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହଉ ଆମେ ସନ୍ଥ ପାଲଟି ଯାଉ। ଯେତିକି ଥର ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେତିକି ଆମେ ପବିତ୍ରତାରେ ବଢିଆ। କି ମହାନ! ଏବଂ ମାଦର ତେରେସା କହୁଥାନ୍ତି ଦିନେ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀର ଗୋଡ ଧଉଥିଲେ, ପୋକ ହେଇକି ସଢି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଦେଖି ପଚାରିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ, ମା କଣ ତମକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି, କେମିତି ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ପାଉଛ, କେମିତି ଏଇଟା କରିପାରୁଛ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାଦର ତେରେସା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଏ ସିଏ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହଉଛି ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ହିଁ ମୁଁ ଶକ୍ତି ପାଏ ତାହା କରିବାକୁ। ଏହିପରି ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ କେବଳ ୟୁକାରିଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ସାଧୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଯେପରି ସିଏନାର କାଥରିନ୍, ସେ ଏତେ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ବଳୁ ନଥିଲା, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଆଲେକ୍ସାନ୍ଦ୍ରିନା, ସେ କଣ ନିଜର ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ତା ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ, ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଲେ, ସେ ଡେଇଁଲେ, ପ୍ରାୟ 13 ଫିଟ ତଳକୁ ଡେଇଁଲେ, ପାରାଲିସ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ 13 ବର୍ଷ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ, କେବଳ ଏହି ରୋଟି ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ଆହାର ଯେମିତି ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଳାୟିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏଇ ଶରୀର ରୁଧିର ପର୍ବ ଦିନ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ଗଭୀରତା ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।